Barnabas. Hello. 한 주간 잘 지냈어요? 오늘 무슨 날이에요? Today is the Parents Sunday, right? And the Mother's Day. 그래서 오늘 먼저는 하나님께 우리 가족, 우리 또 부모님 허락해 주심에 감사하고 또 오늘 부모님한테 또 감사하는 마음으로 잘 해드리고 또 그렇게 항상 우리를 위해서 우리를 길러주시고 또 양육하여 주신 부모님께 감사하는 그런 마음으로 기도하는 하루가 되었으면 좋겠습니다. 자, 먼저 기도하고 시작하도록 하겠습니다. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for your abundant grace and love, and also thank you for allowing us to worship you on this holy day, especially Parents Sunday. I pray that today you may help us to thank you first and thank all our parents for feeding and raising us with love and sacrifice. Father, I pray that you help us to love and respect our parents with all our heart and to pray for their health and a peaceful life. At this time, we wish to listen to your word and engrave it on our heart and faith. When we eat of your word, please help us to fully understand the redemptive historical meaning of Ezekiel's temple so we may be able to become the holy priests who minister to God and keep this church with faith and loyalty. We thank you again for allowing us to have this service and to glorify you through this time. And I pray all this in Jesus' name. Amen. 자, 이번 시간은 this is going to be the third part of the priests of Ezekiel temple. So last part가 될 거예요. priest about the priests에 관해서. 그래서 이제 네 번째 우리가 볼 거 이제 하나하나 보고 오늘 priest에 대해서 이제 마치도록 할게요. 자, big number 4. Priests observe 3 feasts. 에스겔 성전의 제사장들은 세 가지 절기를 지켰어요. 세 가지 절기, 3 feast를 지켰습니다. 자, 그래서 하나님께서는 에스겔 성전을 섬기는 그 제사장들한테 이 새 뉴 템플, 이 새 이즈키엘 템플에서 지켜야 할 절기에 대해서 말씀을 하시고 계세요. 그래서 여러분 다 같이 이즈키엘 챕터 44 verse 24를 한번 찾아보세요. 다 지금 바이블 가지고 있죠? 자, let us turn to Ezekiel chapter 44 verse 24. 자, 여기 보면은 저도 이렇게 성경을 찾았어요. 자, 같이 읽어봐요. 시작. And in a dispute they shall take their stand to judge. They shall judge it according to my ordinances. They shall also keep my laws and my statutes in all my appointed feasts and sanctify my Sabbath. 자, 거기 보세요. Keep my laws and my statutes in all my appointed feasts. 하나님께서 정하신 feasts가 있는데 그때 하나님의 law와 statute를 지켜라라고 분명히 말씀하고 계세요. 이제 에스겔 그 제사장들에게. 자, 그래서 원래는 이스라엘에 세 가지 절기가 있잖아요. 여러분 다 기억하세요? 우리 세 가지 절기가 뭐죠? 원래 이스라엘의 3대 절기, 3 major feasts. 첫 번째, 뭐예요? 첫 번째, Passover. 자, 유월절. 자, 두 번째는 뭐예요? 7.7절, 오순절이라고 하는 이제 the Feast of Weeks. 그래서 7.7절이라고 하죠. 7.7절. 자, 세 번째는 뭐예요? 자, 장막절, 수장절이라고 하는 the Feast of Booths. 그래서 장막절이라고 해요. 장막절. 이렇게 세 가지 절기가 있죠. 원래 이스라엘에. 근데 에스겔 성전에서 세 가지 절기를 지킬 때는 한 가지가 달라요. 그래서 the Feast of Weeks 대신에 instead of it 대신에 New Year's Day. 여기 보세요. 첫 번째가 뭐예요? New Year's Day를 지켜라 라고 하는 거예요. 그래서
에스겔 성전에서는 New Year's Day, Passover, 그리고 the Feast of Booths, Tabernacle, 장막절을 지켜라라고 말씀을 하고 있어요. 그래서 오늘 이 세 가지 절기에 대해서 함께 하나하나 알아보면서 우리가 은혜를 나누도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 New Year's Day예요. 그래서 이거를 한국말로는 신년절이라고 해요. The first day of Nisan, 니산월의 첫 번째 날. 자, 그래서 Ezekiel chapter 45 verse 18 to 20 여기 보면은 이제 그 신년절에 무엇을 해라라는 말씀을 하고 있어요. 자, 거기 쭉 보세요. 한번 뭐라고 말씀하고 있어요? 18부터 Thus says the Lord God, in the first month, on the first of the month, you shall take a young bull without blemish and cleanse the sanctuary. And the priest shall take some of the blood from the sin offering and put it on the doorpost of the house, on the four corners of the ledge of the altar, and on the post of the gate of the inner court. And thus you shall do on the seventh day of the month for everyone who goes astray or is knife, so you shall make atonement for the house. 라고 말씀을 하고 있죠. 그래서 에스겔 성전에서는 1월 1일과 1월 7일에 속죄제, sin offering을 드렸어야 됐어요. 뭘 위해서? For atonement. 속죄를 위해서 이제 속죄제를 드려야 했다라고 지금 말씀을 하고 있죠. 그래서 이렇게 without blemish 한 이러한 제물들을 드려야 됐다라는 거예요. 자, 그렇다면은 왜 하나님께서는 이 New Year's Day를 강조하셨을까? 왜 하나님께서는 이 날을 강조하셨을까요? 그 이유는 하나님께서 이스라엘 백성에게 이 에스겔 성전을 통해서 무엇을 주기 위해? 새로운 소망을 주기 위해서. 거기 블랭크 했어요. New Hope. 새로운 소망을 주시기 위해서 이 New Year's Day를 지켜라 라고 명령하신 거예요. 자, 바벨론 포로가 왜 이루어졌다고요? 이스라엘 백성들이 하나님께 그들의 등을 돌렸기 때문에 우상을 숭배하고 타락해서 그렇죠? 그래서 이스라엘 백성들을 회개시키려고 하나님께서 회초리를 랏을 딱 드신 거예요. 그들을 바로 잡기 위해서 하나님께서 이스라엘 백성들을 옳은 길로 갈 수 있도록 그렇게 바벨론 포로라는 회초리를 드셨다라는 거예요. 바벨론 포로로 끌려가니까 이스라엘 백성들은 이제 성전에서 예배를 드릴 수가 있었어요? 없었어요? 없었어요. 예루살렘 성전은 다 무너졌거든요. 그 1차, 2차, 3차 그 모든 바벨론 포로 그 과정 가운데 예루살렘 성전이 다 무너졌다라고 성경은 말씀하고 있어요. 더 이상 돌아갈 성전도 없고 하나님께 같이 모여서 사람들이 같이 모여서 예배드릴 그런 성전이 없었어요. 그러니까 얼마나 그들이 슬펐겠어요. 그리고 자신들의 잘못 때문에 이런 일이 이루어진 것에 대해서 굉장히 많은 뉘우침 그리고 회개를 했다라는 거예요. 그렇게 회개하며 예루살렘을 그리워하는 모습을 시편 137편에서 담고 있어요. 자, 우리 잠깐 한번 볼까요? 우리 찾아보세요. Psalm, the book of Psalm, chapter 137, verse 1. 137, verse 1. 거기 보세요. 지금 그 이스라엘 백성들의 그 애환, 그 회개하는 모습을 담고 있어요. By the rivers of Babylon, there we sat down and wept when we remembered Zion. 보세요. 그 바빌론에 있는 강가에 바벨론의 포로로 끌려가서 강가에 앉아가지고 우리가 예배드릴 수 있었던 그 성전이 있었던 그 예루살렘, 자이언 그것을 바라보면서 그들은 울었다. 그리고 remember, miss the Jerusalem. 거기 예루살렘을 그리워했다라는 것을 알 수가 있는 거예요. 자, 보세요. 우리도 지금 코로나 바이러스라는 것 때문에 지금 교회에 직접 나와서 바나바들 함께 모여서 하나님께 예배 드릴 수가 없는 상황이잖아요. 이렇게 시간이 점점 지나가니까 우리가 그렇게 교회에 모여서 함께
기쁨으로 찬양하고 기도하며 예배드렸던 그 시간들이 얼마나 귀중한지 우리는 깨닫고 있어요. 그리고 그러한 때가 너무나도 그리워요. 그렇지 않나요, 우리 바나바들? 우리는 이 코로나 바이러스 이러한 상황 때문에 우리는 교회에서 멀리 있지는 않잖아요. 이 일시적인 이런 상황 때문에 잠시 교회를 나오지 못하면서도 이렇게 그리워하는데, 그 바벨론에 저 멀리 그 바벨론에 끌려가서 거기 가가지고 예루살렘을 그리워하면서 회개하는 그들의 그 마음이 어땠을까요? 그런 것들을 한번 생각해 보라는 거예요. 그렇죠? 그래서 그들의 또 이렇게 보세요. verse 4를 보세요. Psalm chapter 137 verse 4 보세요. How can we sing the Lord's song in a foreign land? 그 foreign land에서 우리가 어떻게 하나님을 찬양할 수 있겠습니까? 저는 정말 내 고향 예루살렘에 빨리 돌아가서 하나님을 너무나도 찬양하고 싶어요 라는 그러한 이스라엘 백성들의 간절한 마음이 여기에 담겨져 있다라는 거예요. 그렇죠? 그렇기 때문에 우리도 우리 푸른 동산 교회라는 성전이 얼마나 소중한지 이번 기회를 통해서 잘 깨달아야 돼요. 그러면 우리가 교회를 더욱더 사랑하고 나와서 예배드리는 것이 너무나도 기쁘고 하나님만 바라보고 살 수 있잖아요. 그러면 그게 바로 우리의 복이라는 거예요. 우리가 그러한 마음을 이번 기회를 통해서 가질 수 있도록 날마다 기도하는 우리 바나바가 되기를 소원하겠어요. 자, 그래서 이러한 마음을 가지고 절망적인 때에 있었는데 하나님께서 무엇을 주셨다? New hope, 새로운 소망을 주셨다라는 거예요. 먼저는 뭘 통해서? 이즈키엘 템플을 보여주셨잖아요. 우리 예루살렘 성전이 없는데 하나님께서 에스겔 선지자한테 이즈키엘 템플을 딱 보여주신 거예요. 그래서 그 이즈키엘 템플을 뭐라고 불러요? 무슨 템플? 거기 보세요. called New Temple이라고 불러요. 에스겔 성전은 새 성전이에요. 새롭게 시작하는 성전. 그래서 이 New라는 의미가 굉장히 강하게 담겨져 있어요. 그래서 하나님께서는 이 에스겔 성전에서 드려지는 절기 중에 가장 먼저 무엇을 드린다? New Year's Day. 너의 새로운 시작. 이것을 의미하는 그 날을 기념하라. 감사함으로 기념하라 라고 말씀을 하고 있는 거예요. 그래서 거기 보면은 New and great hope that the Israelite would be able to 다시 뭘 할 수 있어요? 성전에서는 worship. 하나님을 예배하는, 하나님께 다시 드릴 수 있다는 그러한 new and great hope를 주셨다라는 거예요. 그러니까 이 예배가 얼마나 귀한 거예요. 매일 드릴 땐 잘 모르죠, 교회 나와서. 그런데 이 예배가 우리는 지금 얼마나 소중한지 더욱더 느끼는 시기잖아요. 그렇죠? 그래서 저는 이번 이러한 시기를 통해서 하나님께서 우리 바나바들한테 이렇게 더 새로운 마음을 주시는 이러한 기간이라고 생각을 해요. 그래서 더욱더 우리가 범사에 감사라 그랬잖아요. In every circumstances. 감사하면서 나에게 또 이렇게 교회와 예배를 사랑할 수 있는 새로운 마음 주신 하나님께 늘 감사하는 우리 바나바들이 되면 너무나도 좋겠어요. 자, 그래서 거기 아래 보면은 when the Israelites were 언제 뭐였을 때? captive. 포로였을 때, 그리고 slaves. 노예였을 때, of the world. God always allowed them to have a new hope. 하나님께서는 회초리를 드시지만 이 세상의 캡티브와 슬레이브로 잡혀있는 이스라엘 백성, 하나님의 백성을 절대로 포기하지 않으세요. 항상 끝까지 사랑하시고 보호해 주시고 올바른 길로 인도해 주시는 하나님이에요. 그래서 항상 우리가 어려움에 있을 때마다, 세상에 빠져 있을 때마다 우리를 찾아오셔서 더욱더 인도해 주시고 우리에게 새로운 희망을 주신다라는 것을 오늘 이것을 통해서 우리는 배울 수가 있는 거예요. 자, 보세요. 하나님께서 출애굽 엑소더스 있죠. 엑소더스 바로 직전에 이스라엘 백성들한테 뭐를 주셨어요? 거기 보세요. God gave them a new 뭐를? calendar. 새로운 새 달력을 주셨어요. 새 달력. 달력은 뭐예요? 날, 시간을 볼 수 있는 도구잖아요. 그런데 새로운 달력을 주셨어요.
자, 보세요. Exodus chapter 12 verse 2에 보면은 This month shall be the beginning of month for you. It is to be the first month of the year to you. 라고 했어요. 자, 이제 애굽에 있던 노예로 있던 그 시간들, 하나님께 잘 예배드리지 못했던 그 시간들, 이제 그거는 옛날 시간이야. 내가 너희에게 새로운 시간으로 너희들이 새로운 시작을 할 수 있도록 내가 새 달력을 줄게. 딱 이렇게 말씀하시면서 이젠 이러한 시간 속에서 나를 열심히 믿음으로 섬겨라 라고 하나님께서 이러한 뜻으로 달력을 주셨다라는 거예요. 그렇죠? 그래서 아래 보면 In the precious time given by God, He granted the blessing to observe the Sabbath, to observe the 뭐를요? 안식일과 오늘 지금 우리가 배울 게 뭐예요? Feast, 절기, 하나님의 절기들, 그리고 and to worship God. 할 수 있는 blessing, 축복을 주셨다라는 거예요. 이 새로운 달력을 통해 새로운 시간을 주심으로써. 그렇죠? 그렇기 때문에 이제 the Israelite, 이제는 the slave of Egypt가 아니에요. slave Egypt가 아니라 free people of God이에요. 그렇기 때문에 new start를 할 수 있게 하셨다라는 것을 이제 우리에게 보여주고 계신 것이죠. 자, 그렇기 때문에 이 이스키엘 템플에는 뭐가 강조되어 있다? new, 새로움이라는 것이 굉장히 강조되어 있는 그런 에스겔의 성전이에요. 그렇죠? 바벨론 포로가 captive, slave가 아니라 이제는 하나님의 백성으로 이제 살아갈 수 있도록 에스겔 성전을 보여주셨다라는 점에서, 그래서 이 New Year's Day를 지켜라라고 하나님께서 말씀하신 거예요. 그래서 이스키엘 템플은 Ezekiel Temple emphasize a new beginning because it foreshadows. 이스키엘 템플이 뭐를 foreshadow해요? new라는 단어가 들어가는 또 우리가 잘 아는 성이 있죠. 뭐예요? 바로 New Jerusalem. 새 예루살렘. 그렇죠? 새 예루살렘을 예표해요. 여기도 지금 무슨 말이 되었어요? New Jerusalem이잖아요. 에스겔 성전은 새로움이라는 것을 강조하고 있어요. 담고 있어요. 그리고 그것이 더 나가서 마지막에 새롭게 New Jerusalem으로 이어지고 있다는 거, 이것이 굉장히 중요하다라는 거예요. 그래서 우리는 에스겔 성전을 꼭 배워야 돼요. 잘 알아야 돼요. 왜냐하면 우리의 옛것이 다 벗어지고 새 것을 입었을 때 들어갈 수 있는 성전이기 때문에. 그리고 그것을 기쁨으로 감사로 기념하라 라고 하나님께서 그렇게 말씀을 하셨다라는 거예요. 그렇죠? 그래서 이 새 예루살렘은 무엇을 의미합니까? 이 새 예루살렘? 바로 궁극적인 ultimately, 그리고 영적인 spiritually, 그리고 eternally 뭐를 의미해요? 새 시작, new start를 의미한다라는 것을 우리는 꼭 알아야 돼요. 그렇기 때문에 이제는 우리는 이 땅, 이 earth에 속한 것이 아니라 heaven에 속한 사람들이 되어야 돼요. heaven에. earth는 옛 것이야. heaven은 새 것이에요. 그래서 항상 새 것에 우리가 포함되어 살아가는 그러한 백성들이 하나님의 백성이 되어야 된다라는 거예요. 그래서 요한계시록 Book of Revelation chapter 21 verse 1 to 2를 꼭 읽어보세요. 거기 보면은 New Jerusalem, 그 새 하늘, New Heaven and Earth, New Earth에 대해서 말씀을 하고 있어요. 그래서 에스겔 성전에서는 거기 보세요. Emphasis on the first day and seventh day for atonement. 하나님께서 첫 번째 날과 일곱째 날에 sin offering을 드려라 라고 말씀을 했어요. 그래서 only those who are forgiven from their sins and who are completely renewed can enter Ezekiel's temple. completely renew 된 사람, 성도만이 에스겔 템플에 들어갈 수 있다라는 것을 보여주고 있는 것이죠. 7일째, 7은 뭐를 의미해요? 그 옆에 보면 perfection, 그러니까 완전함, 완전수잖아요. 7은. 그렇기 때문에 첫 번째 날, 그리고 일곱 번째 날에 하나님께 complete한, perfect한 그러한 예배를 드림으로써 renew, 새롭게 되라, 모든 죄를 벗어버려라 라고 지금 말씀을 하고 있는 거예요. 그래서 그 아래 보세요. 1 Corinthians chapter 5 verse 17 뭐라고 말씀합니까?
Therefore, if any man is in Christ, 이게 제일 중요해요. 뭐예요? In Christ. 예수 그리스도 안에 있을 때 He is a new creature. 새로운 크리에이처가 된대요. The old things passed away. Behold, new things have come. 이러한 새로운 new creature의 축복을 받는 in Christ, Jesus Christ 안에서 받는 그러한 우리 모든 바나바가 되기를 바라겠어요. 그래서 항상 회개하세요. 바벨론 포로 가게 하신 걸 회개하는 거예요. 회개했을 때 하나님께서 에스겔 성전을 보여주시는 거예요. New hope, new start 할 수 있도록 그런 걸 보여주신다는 거예요. 회개했을 때. 그래서 그것에 또 감사하시고 그러면은 여러분들 하나님께서 사랑하시고 소중하게 생각하여서 우리가 지금 뭐에 대해서 배우고 있어요? Priest in Ezekiel Temple. 여러분도 그러한 이스키엘 템플에서 하나님을 섬기고 하나님께 제사 드리는 그러한 제사장이 될 수 있는 축복을 모두 받으시기를 바라겠습니다. 그러면 우리가 마지막에 어디로 나갈 수 있다고요? 뉴 제루살렘, 새 성정, 뉴 템플, 뉴 제루살렘에 나갈 수 있다는 것. 이것을 꼭 기억하시길 바라겠어요. 자, 첫 번째는 New Year's Day였어요. New Year's Day를 꼭 지켜라. 자, 두 번째는 뭐예요? Passover. Passover는 뭐예요? 유월절. 유월절이죠. 유월절. 그래서 이스키엘 템플에서 유월절을 지켜라라는 말씀이 이스키엘 챕터 45 verse 21 to 24. 여기 보시면 그 말씀이 나와 있어요. 자, 쭉 읽어 봅시다. In the first month, on the 14th day of the month, you shall have the Passover. Passover가 그랬대요. A feast of 7 days. Unleavened bread shall be eaten. 뭐를 먹어야 된대요? Unleavened bread를 먹어야 된대요. 이때 기억하세요. 꼭. And on that day, the prince shall provide for himself and all the people of the land a bull for a sin offering. 아, sin offering을 드리는구나라는 것을 알 수가 있네요. 이때. And during the 7 days of the feast, he shall provide as a burnt offering to the Lord 7 bulls and 7 rams without blemish on every day of the 7 days, and a male goat daily for a sin offering. And he shall provide as a grain offering an ephah with a bull, an ephah with a ram, and a hin of oil with an ephah. 와, 많은 어퍼링을 드리고 있어요. burnt offering도 드리라 그러고, 또 sin offering도 드려야 되고, grain offering도 드려야 되고, 또 오일, 기름도 드려야 되고, 굉장히 자세하게 말씀을 하고 있어요. 유월절 제사에 관해서. 그렇죠? 하나님께서 유월절 제사를 굉장히 중요하게 생각하시는구나라는 것을 우리는 깨달을 수가 있어요. 그렇죠? 자, 그래서 거기 아래 보시면 이 패스오버라는 것은 히브리어를 봤을 때 페사흐라고 그래요. 페사흐라고 해요. 페사흐. 그런데 오리진, 이게 어디서 나왔냐면 파사흐라는 단어에서 나왔어요. 파사흐. 그래서 뜻은 to pass over, to spring over. 넘어간다는 거예요. 넘어간다. 이런 뜻을 가지고 있다라는 거예요. 자, 그래서 거기 보면은 the feast that celebrates the 뭐를 6월절이 뭐를 기념하는 절기였어요. 뭐? 바로 from liberation. liberation이잖아요. 돼요? liberation. 해방. 자유. 어디로부터? From Egypt in the past. 과거에 이제 자기 ancestor들이, forefather들이 애굽에서 이집트로부터 이제 엑소더스 해가지고 liberation을 받았던 것, 그거를 celebrate 하는 때가 바로 이 유월절이라는 거예요. 그렇기 때문에 바벨론 포로에 있는 그 이제 이스라엘 사람들이 에스겔 성전에서 유월절 제사를 드릴 수 있구나라는 것을 보았을 때, 알게 되었을 때 자신들도 소망을 가지게 됐겠죠. 어떠한 소망? 우리의 조상들이 애굽에서 하나님께서 끌어내어서 리버레이션을 준 것처럼 우리도 하나님께서 우리를 이 바빌론이라는 것을 꺼내서 우리에게 프리덤을 주시겠구나 라는 것을 소망으로 가질 수가 있었다라는 거예요. 어떻게? 유월절 제사를 에스겔 성전에서 드린다는 것을 알게 되었을 때요. 그래서 거기 보세요. Hope that
The Israelite must be free from 어디서부터? 저 어디에 있다고요? 바빌론. 우리도 반드시 하나님께서 이러한 해방을 주실 거야. 믿고 기다리자. 하나님만 보고 기다리자. 열심히 참자. 이러한 소망을 가질 수 있게 되었다라는 거예요. 그렇죠? 자, 그래서 이 엑소더스의 이제 패스오버 의미를 좀 더 보세요. 엑소더 챕터 12 verse 27 보세요. That you shall say, it is a Passover sacrifice to the Lord who passed over the houses of the sons of Israel in Egypt when he smote the Egyptian, but spared our homes. And the people bowed low and worshipped. 하나님께서 그 Passover sacrifice 통해서 그 이집트 이제 장자들한테 죽음이 왔잖아요. 그런데 이스라엘 백성들 그 sacrifice의 피를 바른 그 이스라엘 백성들의 집은 그 죽음이 들어가지 못했다라는 그러한 것을 말씀을 하고 있는 거예요. 자, 그래서 at this time God commanded the Israelites to slay the Passover lamb and put its 뭐를 발랐다고요? 뭐를 집에 on the top and sides of the door frame. 뭐를 발랐어요? 바로 blood. 그 sacrifice 때 Passover lamb의 blood를 발랐다라는 거예요. 그랬을 때 so the messenger of death would pass over their house. 이 죽음의 사자가 이스라엘 백성들의 그 집은 넘어갔다라는 거예요. 뛰어넘고 죽음이 들어오지 않았다는 거죠. 그 집에. 그것을 기념하는 날이 뭐라고요? 패스오버라는 거예요. 패스오버. 그리고 이제 엑소더스 했잖아요. 출애굽. 그러니까 생명을 주시는 절기구나. 생명을 주셨던 그것에 감사하는 절기구나라는 것을 우리는 깨달을 수가 있는 거예요. 그래서 그 아래 보세요. Our Passover Lamb. 자, 그러면 우리의 Passover Lamb은 누구예요? 누굴까요? 우리의 Passover Lamb? 바로 예수님이에요. Jesus Christ. We are redeemed by His 무엇을 통해서? Blood. 예수님의 십자가에서 이렇게 달려서 흘리신 물과 피를 다 흘리시고 피 쏟으신 그 보혈, precious blood. 그것 때문에 우리가 redeemed 됐잖아요. 그래서 우리의 Passover Lamb이에요. 우리를 죄로부터 eternal life로 인도하신, 우리를 eternal liberation, eternal freedom을 주신 그 예수님, 바로 우리의 Passover Lamb이라는 걸 꼭 기억해야겠어요. 그래서 거기 보세요. 1 Corinthians chapter 5 verse 7. 거기 보시면 뭐라고 말씀하고 있어요? Clean out the old leaven, that you may be a new lump, just as you are in fact unleavened. For Christ, our Passover, also has been sacrificed. 뭐라고 말하고 있어요? 분명히 뭐라고 말해요? Christ, our Passover. 여기 Passover, 이거는 NASB에서는 Passover라고 하는데 NIV 버전에서는 Passover Lamb이라고 말씀하고 있어요. 그 왜 그러냐면 그 그릭을 보면 돼요. 그 그릭으로 Passover, 여기 Passover 뭐냐면 파스카라고 해요. 파스카라고 그릭으로 말씀을 하고 있는데 이거 뜻은 the feast of the Passover 그리고 the Passover Lamb이라는 뜻을 가지고 있어요. 파스카 꼭 기억하세요. 그래서 우리 바나바들이 유월절 이 어린 양이신 Passover Lamb이신 예수님을 믿고 그 피로 제사함을 받을 때 우리에게는 죽음이라는 것이 영원히 없다라는 것을 믿는 거예요. 그게 바로 우리에게 있어 새 소망, new hope, ultimately 라는 것을 우리가 알 수 있어요. 왜냐하면 예수님께서 십자가에서 그 사망이라는 것을, 죽음이라는 것을 완전히 부셔버리셨거든요. 그렇죠? 그렇기 때문에 아래 보세요. The center of the new temple. 이 새 성전, 에스겔 성전의 새 성전의 중심, 에는 무엇이 있다? 언제나 무엇이 있다? 바로 redemption. 대속. 누구의? That Jesus fulfilled on the cross. 십자가에서 예수님이 fulfill, 성취하시 그 redemption, 대속이 바로 이 뉴 템플의 중심이다라는 것을 우리는 반드시 알아야 돼요. 그래서 여러분 우리 에스겔 성전 사비부 할 때 우리가 지도를 그 에스겔 성전 모양을 많이 봤죠. 그때 성전 모양이 어떻게 돼 있었죠? 잘 보세요. 간단하게 그려볼게요.
이렇게 있었어요. 자, 성전에 이거를 뭐냐면 이게 월이에요, 월. 담이 있었죠. 그리고 가장 중앙에 또 스퀘어로 뭐가 있었어요? 안에 정방형으로 여기에 이너 코트가 있었잖아요. 이너 코트. 그러니까 안뜰이 있었잖아요. 안뜰. 그리고 그 또 가장 중간에 성전의 가장 중간에 뭐가 있었어요? 다 기억하죠? The altar of burnt offering. 번제단이 있었잖아요. 제물을 태우는. 여기에 이 태우는 제물이 태워지는 그곳에 무슨 의미가 있다고 그랬어요? 십자가, 크로스, 예수님의 십자가, 희생이 거기에 의미가 담겨져 있다라고 우리가 배웠잖아요. 이 성전의 가장 중심에는 예수님의 대속이 있다라는 것을 꼭 기억하세요. 아시겠죠? 그 우리의 our Passover 램이 되신 예수님께서 우리를 위해서 sacrifice himself 했다는 것을 꼭 우리는 기억해야 된다라는 거예요. 그렇죠? 그리고 무엇을 먹는다고 했어요? 아까 이 유월절에 무엇을 먹는다? eating 쓰세요. 아까 뭐라고 했어요? unleavened bread. 이걸 뭐라 그래요? 무교병이라고 하죠. 무교병. 리븐이 없는 bread라는 것이에요. 그래서 이 unleavened bread는 뭐를 의미해요? symbol of purity and cleanliness. 이 순결함과 깨끗함을 상징하는 게 바로 이 무교병 unleavened bread예요. 근데 이걸 먹으래요. 그 바로 위에 보세요. 지금 우리가 봤던 1 Corinthians chapter 5 verse 7 여기 보세요. Clean out the old leaven. 이 leaven을 없애라는 거예요. leaven은 sin을 의미해요. sin, 죄를 의미하기 때문에 old leaven을 깨끗이 해라라고 분명히 말씀하잖아요. 그 다음에 뭐 하래요? You may be a new lump and just as you are in fact unleavened라고 말하고 있잖아요. You are in fact unleavened. 이렇게 되라라는 거예요. 죄가 없는 unleavened. 그렇기 때문에 이 패스오버 때는 unleavened bread를 먹어라라고 이렇게 말씀을 했다라는 거죠. 그래서 spiritual bread not mixed with the leaven of the world. 그래서 1 Corinthians chapter 5 verse 7 to 8을 꼭 읽어보세요. 나중에. 자, 그래서 예수님께서 어떤 분이시다? 바로 the living bread without leaven. 누룩이 없으신 생명의 떡이시다. 우리의. 그렇기 때문에 우리가 예수님의 생명의 떡을 먹을 때 어떻게 되는 거예요? 우리도 사는 거예요. 우리도 살 수 있다라는 것을 꼭 믿고 항상 예수님께 감사하며 예배드리는 우리 누룩이 없는 그러한 바나바들이 다 되기를 주의 이름으로 축원을 드리겠습니다. 자, 마지막이에요. 세 번째, third one, the feast of booths, tabernacles라고도 해요. 뭐예요? 장막절이라고요. 장막절. 장막이 텐트, 부스죠. 그래서 이즈키엘 챕터 45, 25 여기서 뭐라고 말씀해요? 보세요. In the seventh month of the 15th day of the month, at the feast he shall provide like this: 7 days for the sin offering, the burnt offering, the grain offering, and the oil. 와, 여기도 뭘 이렇게 속죄제, sin offering, 번제, burnt offering, grain offering, 소제라고 하는 grain offering, 오일, 기름을 이런 것들을 아주 정성껏 다 드려라. 언제? 15th day of the 7th month. 여기 말하고 있죠? 이 날이 무슨 날이에요? 7월 15일, 7월 15. 이 날이 바로 Feast of Booths라는 거예요. 장막절이다. 꼭 기억하세요. 장막절 7월 15일. 이스라엘력으로, 종교력으로. 자, 그래서 이 장막절에 대해서 Leviticus chapter 23 verse 42 to 43에 이렇게 말씀을 하고 있어요. 보세요. You shall live in booths for 7 days. All the native born in Israel shall live in booths, so that your generations may know that I had the sons of Israel live in booths when I brought them out from the land of Egypt. I am the Lord your God. 그 7일 동안 장막의 텐트 부스에 거하면서
그 조상들, 이스라엘 사람들의 조상들을 애굽, 이집트로부터 꺼내신, 인도하신 하나님을 기억하고 기념하고 감사하라 라는 이 절기, 피스트가 바로 장막절이다 라는 것을 꼭 우리가 기억했으면 좋겠어요. 그리고 이 날을 다르게도 불러요. 뭐라고 부르냐면 We also call this day the feast of ingathering. gathering. 이게 뭐예요? 수장절이라고 해요. 한국말로는 수장절. 그래서 지금까지 1년 동안 우리가 하나님 때문에 얻을 수 있었던 열매들을 차곡차곡 모아두고 그렇게 감사함으로 하나님께 드리는 그러한 날, 이 바로 수장절이 그리고 장막절이었다라는 거죠. 그래서 거기 보세요. This feast is to let the Israelites remember the way that their ancestors walked by pitching tents for a week so that they don't forget that their forefathers lived in the wilderness for 40 years. 애굽에서 이끌어내시고 광야에서 40년 동안 이스라엘 백성들을 지켜주시고 마지막에 랜드 오브 케이나안으로 이끌어주신 그 하나님께 감사하는 기간이다. 기억하라. 그것을 기억하라 라고 말씀을 하고 있어요. 자, 그러면은 Our eternal tabernacle. 그렇다면 우리의 영원한 장막은 어디일까요? 영원한 장막. 바로 the tabernacle of God. 하나님의 장막이에요. 그래서 Revelation chapter 7 verse 15 and 21 verse 3에 그 말씀이 나와 있어요. 그리고 이 영원한 하나님의 장막, 이 무엇이라고요? 마지막에 바로 New Jerusalem. 아까도 말했지만 영원한 장막은 바로 이곳이구나. 뉴 제루살렘. 뉴 제루살렘에 들어가려면은 이것을 예표하는 어디를 잘 알아야 되는 거예요. 바로 이즈키엘 템플. 여기를 잘 알아야 우리가 이 뉴 제루살렘에 들어갈 수 있는 그러한 성도들이 될 수 있는 거예요. 그렇기 때문에 이 장막절에 40년 동안 그 어렵고 험난한 광야에서 항상 하나님께서 불기둥과 구름기둥으로 인도해 주시고 영원한 그 가나안 땅, 천국, 헤븐을 갈 수 있도록 해주시는 그러한 하나님께 감사하는 마음으로 이 절기를 지켜라. 그러면 너네가 영원한 장막, 마지막 뉴 제루살렘에 너희들이 머물 수 있을 거야 라는 것을 그렇게 하나님께서 교훈하시는, 알려주시는 그러한 날이 바로 장막절이라는 거예요. 그렇기 때문에 이 날을 꼭 지켜라, 에스겔 성전에서는 라고 말씀하고 있는 거죠. 자, 그리고 그 아래 보세요. The Feast of Ingathering. 분명히 뭐라고 했어요? 수장절. 우리의 열매를 저장해서 우리가 모아놨다가 하나님께 감사로 드리는 날이다 라고 말씀을 했죠. 그래서 Only those who bear the fruit of faith. 믿음의 열매. 믿음의 열매를 맺은 사람만이 에스겔 성전에 들어갈 수가 있다라는 것을 우리는 꼭 깨달아야 돼요. 자, 에스겔 성전 전에 있던 성전이 뭐였어요? 솔로몬 성전이었죠? 그 아래 보세요. 솔로몬스 템플. 근데 거기에는 성소와 지성소, inner and outer sanctuary라고 하고 있죠. The most holy place랑 holy place를 말하는데 거기에 그 벽에 무엇이 새겨져 있었냐면 보세요. 솔로몬 템플에는 체루빔, 그룹들, palm trees, 종려나무들, 그리고 하나 더 open flower. 핀 꽃들이 쫙 새겨져 있었어요. 그런데 에스겔 성전의 inner and outer sanctuary를 보잖아요. 자, 여기 보세요. 이 그림을 제가 준비했어요. 여기 보세요. 자, 여기 보면은 그룹은 있네요. 그룹 있어요. 그룹. 체루빔 있죠? 있어요. 그리고 여기 보니까 팜트리가 있네요. 그런데 여기 지금 솔로몬의 성전에 있었던 오픈 플라워가 있어요? 없어요? 여기 지금 플라워를 여러분들이 찾을 수 있나요? 못 찾을 수가 없죠? 왜 하나가 빠졌을까? 에스겔 성전에는 이 왜 이너 앤 아우트 생츄어리에 왜 오픈 플라워를 왜 새겨놓지 않았을까? 궁금하지 않아요? 왜 그러냐면 자 보세요. 꽃이라는 것은 이제 열매가 맺기 전에 피어요. 그리고 꽃이 지면 열매가 맺히죠. 그렇죠? 열매가 맺기 전에 꽃이 핀다는 거예요. 그런데 이 에스겔 성전은 열매, 아까 뭐라 그랬어요? 이 믿음의 열매,
the fruit of faith를 맺은 사람만, saints만이 들어갈 수 있는 성전이라고 했잖아요. 그러니까 여기는 꽃이 필요가 없는 거예요. 꽃의 그러한 스텝은 이미 지나간 거지. 거기는 다 넘고 내가 이미 다 믿음의 열매를 맺어서 들어온 성전이 에스겔 성전이라는 거예요. 무슨 말씀인지 알겠죠? 그래서 거기 보세요, 아래. No need to grave. 그럼 뭘 새길 필요가 없다? Flower. Because Ezekiel's temple is the temple where only saints who already bore a fruit of faith can enter. 이미 믿음의 열매 맺은 사람만이 들어갈 수 있는 성전이 바로 에스겔 성전이기 때문에 꽃을 새길 필요가 없다는 거예요. 자, 그러면 이거를 잘 기억해 보세요. 에스겔 성전에 들어가면 우리는 이미 프루트야. 열매잖아요. 열매. 그렇기 때문에 아까 Feast of Ingathering은 뭐라고요? 우리가 하나님 때문에 얻을 수 있었던 열매들을 하나님께 드리는 날이에요. 그렇죠? 그럼 우리가 열매잖아요. 우리가 열매야. 그럼 우리를 이 날에 하나님께 감사합니다. 제가 이렇게 믿음의 열매를 해줄 수 있도록 해주셔서 너무나도 감사합니다. 살려주셔서 감사합니다. 라고 하면서 나를 다 드리는 날이에요. 이 날이. 뭘로? With thanksgiving. 감사로. 그래서 이 Feast of Booths, Feast of Ingathering 이 날을 꼭 지켜라 라고 하나님께서 말씀하셨다라는 거예요. 그게 바로 하나님께서 가장 원하시는 열매라는 거예요. 바로 여러분이에요. 여러분, 바나바들. 하나님을 사랑하고 믿는 그 열매, 여러분, 바나바라는 것을 꼭 믿으시길 바라겠어요. 그런 열매들이 돼야 되겠죠? 하나님이 기뻐하시니까. 그래서 거룩한 믿음의 열매를 맺어서 에스겔 성전에 꼭 들어가 하나님을 섬기는 제사장들 되시고, 그리고 마지막에 어디요? 뉴 제루살렘에 다 들어가시는 그러한 축복된 blessed fruits 열매들 다 되시기를 주의 이름으로 축원을 드리겠습니다. 자, 이제 결론적으로 보세요. In conclusion, when we become holy priests, 자, 우리가 홀리한 에스겔 성전의 제사장들이 될 때 God will be our 뭐가 되어주신다? Inheritance. 걱정하지 말라는 거예요. 이 에스겔 성전 지키는 스피리추얼 사독 계열, the sons of 사독의 제사장들이 되면은 하나님께서 다 책임져 주신다는 거예요. In our inheritance가 되어주시고, our possession이 되어주신대요. 보세요, 거기 Ezekiel chapter 44 verse 28. And it shall be with regard to an inheritance for them, that I am their inheritance, and you shall give them no possession in Israel. I am their possession. 하나님이 직접 inheritance가 되어주시고 our inheritance, our possession이 되어주신대요. 이거보다 더 귀한 게 어디 있어요? 걱정하지 말라는 거예요. 부족하지 않다라는 거예요. 에스겔 성전의 제사장들한테는. 여러분한테는 부족한 게 없어요. 왜? 하나님이 계시잖아요. 그게 여호와 산마의 축복이에요. 여호와 산마 하나님이 우리와 늘 함께 계신다고 하셨죠? 그게 바로 우리의 인헤리턴스가 되어지고 우리의 포지션이 되어진다는 거예요. 이거에 감사하는 우리 바나바가 꼭 되어야 되는 거예요. 그게 바로 범사에 감사한다는 거예요. Give thanks to him in every circumstances, right? 이거를 꼭 기억하라는 거예요. 자, 그래서 그 아래 보세요. 1 Corinthians chapter 9 verse 13 to 14. Do you not know that those who perform sacred services eat the fruit of the temple, and those who attend regularly to the altar have their share with the altar? So also the Lord directed those who proclaim the gospel to get their living from the gospel. 걱정하지 말라는 거예요. 가스펠을 위해서 사는 사람 제사장들한테는 하나님이 책임지신다는 거죠. 그래서 아래 보세요. When priests live for the gospel of the Lord, God will take responsibility for all of them. 이런 것을 꼭 믿는 우리 바나바들이 되길 바라겠어요. 그래서 하나님의 말씀을 가르치는 제사장이 되라고 저번 시간에 말을 했죠. 제사장들 안에는 항상 하나님의 말씀이 가득가득 있어야 돼요. 그러면 하나님께서 어떻게 해주신대요? 하나님의 일을 하잖아요. 하나님의 말씀을 여러분들이 전 세상에 선포하잖아요. 그러면 하나님이 책임져 주시는 거예요. 걱정하지 말라는 거예요. 이 땅의 것 내가 뭘 먹지? 뭘 입지?
내가 뭘 가져야 되지? 이런 거 걱정하지 말고 먼저 뭐부터 걱정하라고 했어요? 하나님의 일과 하나님의 뜻과 하나님의 나라부터 걱정하라고 분명히 말씀하셨잖아요. 그럼 걱정하지 마라. 내가 책임져 줄게. 여호와 산마의 축복. 이것을 꼭 믿는 우리 바나바들 다 되길 바라겠고요. 자, 오늘까지 이렇게 제사장, 에스겔 성전 제사장에 대해서 우리가 배웠어요. 이것을 우리 제사장 이거 배운 것들을 그 구속사적 의미를 잘 우리가 기억해서 하늘나라 그 천국 가는 그날까지 이 복을 누리면서 또 다른 사람들에게도 잘 나눠주는 그러한 우리 신령한 또 하나님께 늘 기쁨이 되는 바나바들이 다 되기를 마지막으로 주의 이름으로 간절히 축원을 드리겠습니다. 자, 함께 기도하고 마치도록 할게요. Dear most holy and gracious Father, we thank you for blessing us with your word that at this time, through this learning of priests of Ezekiel's temple, as the word you have given us today, please help us to love, to observe the feasts that you commanded us to keep, and help us to always give thanks to you whenever we offer ourselves to you as sacrifices. Father God, I pray that you will help all our saints to be healthy and live in peace with thanksgiving. Even though the evil virus make our lives hard and tough, we believe that you will be always with us, walk with us, and protect us from any illness and pain with the blessing of Sabibu Sabibu. Father, please allow us to rely only on you and lead us to the way of prayer so we may be able to be filled with the Holy Spirit and to find true and living hope in you and your word. I pray that you will eradicate coronavirus quickly and heal this earth and people with your mighty power, so all our saints may be able to return to this church and praise your name and your kingdom with sincere faith and true joy. We believe that you will always keep our lives safe and healthy. Thank you for everything you have given us and your love toward us. And I pray all this in Jesus' name. 아멘. 하나님께 영광의 박수 올리겠습니다. 자, 오늘 또 하나님께 예배드리는 바나바들 하나님께서 또 기쁘게 또 받아들일 줄 믿고 또 다음 주에 이 시간에 함께 또 예배드리는 시간을 가지도록 하겠습니다. 우리 마지막으로 주기도문하고 예배를 마치도록 하겠습니다. 주기도문하겠습니다. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. 감사합니다.